who is the son of Mr. and Mrs. K.V. Rangaswamy, who was the former president of the construction division of the Larsen and Toubro Limited. Vasu is currently working with Microsoft in Seattle, USA. Apurva is happily married to Krishnan, who is the son of Mr. Srinivasan, former general manager of Indian Overseas Bank, Chennai. Krishnan is presently working with General Electric in Milwaukee, USA. Apurva and Krishnan are blessed with one son, Siddharth. Deepa and Vasu have twins, Pranav and Prithvi. Srinath is the son of VSV and Srinath is the son of VSV and Chandra. Srinath is a chartered accountant presently working with ITC Limited in the internal audit department. V.S. Varadarajan is a complete family affectionate man. V.S. Varadarajan is a complete family man, affectionate to one and all in the entire VVS family. He is jovial, friendly, lovable, simple, and a dedicated individual who always has a smiling face. Everyone who knows him has some story to tell about him, something interesting about his personality that charms everyone around him. அப்பா சாதாரணமா எல்லார்கிட்டையும் நல்லா ஜென்ரலாவே நல்லா பழகுவா. அதுவும் சகோதர சகோதரிகள் கிட்ட ரொம்ப பாசமா பழகுவா. தன்னுடைய தகப்பனார்கிட்ட ரொம்ப மரியாதையாகவும் பக்துவாகவும் பாசமாகவும் இருப்பா. தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லைன்னு கேள்விப்படுற மாதிரி அவ தகப்பனார்கிட்ட ரொம்ப மரியாதையா பாசமா இருப்பார். அதே மாதிரி எல்லார்கிட்டையும் சகோதரி என்கிட்ட கூட பாசமா தான் இருப்பார். தன் பசங்க கிட்டையும் ரொம்ப பாசமா இருப்பார். அதாவது அவ எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவார். அவளை கடிஞ்சிக்கவே மாட்டார். நானாவது எப்பயானு கோச்சுவேன், அவர் அவளை கடிஞ்சிக்கவே மாட்டார். எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவார். அந்த மாதிரி ஒரு டைப்பு. இல்லைங்கிற வார்த்தையே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு டைப் அவருக்கு. தீபா கல்யாணம் நிச்சயமாச்சு, பூர்வா கல்யாணம் நிச்சயம் ஆச்சு. 2 மாப்பிள்ளையும் நல்ல மாப்பிள்ளையா கிடைச்சா அது ஒரு அதிர்ஷ்டம்தான், ரொம்ப நல்ல மாதிரி. அப்புறம் ஸ்ரீநாத் இப்போ படிச்சுட்டு வந்திருக்கான், வேலைக்கு போயிருக்கான். ஜென்ரலாக இவர் நல்ல சுபாவம், அது நம்ம ஒத்துட்டு தான் ஆகணும். எல்லார்கிட்டையும் அமைதியாக தான் பிஹேவ் பண்ணுவார். ரொம்ப கோச்சுண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டார். யாராவது ஏதாவது கடிஞ்சின்றா கூட அதை ஒரு பொருட்படுத்தி பழி வாங்கணும் அப்படின்லாம் நினச்சிக்காம எல்லார்கிட்டையும் சுமூகமாக நடந்துட்டு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன். நான் இவரை கணவராக அடைஞ்சது என்னுடைய போன ஜென்மத்து புண்ணியம்னு நினைக்கிறேன். கடவுள் பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி இவருக்கு. சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு ஆராதனை பண்ணிட்டு தான் காஃபி சாப்பிடுவார். அவள் அப்பா மாதிரி சனிக்கிழமை எல்லாம் பண்ணிட்டு ஆராதனை எல்லாம் சாலகிராமங்களுக்கெல்லாம் ஆராதனை பண்ணிட்டு அப்புறம்தான் காஃபி சாப்பிடுவார். அது மாதிரி ஒரு ஒழுக்கமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கார். So when I think of my times with Appa growing up, some of my recollections are around how he would help us get ready for school in the morning, whether it is getting the shoes polished and ready to go, or just hurrying us, giving us some milk to drink or whatever before the auto guy came outside the door. He was always willing to help us and kind of get ready and get out of the house to school. There are also times when we come back from school and want help with homework. Like I'd want Appa to go to the Vincent Kadai and get us world map and India map for homework and stuff, and he'd willingly take us there to buy all the stuff that we needed for homework. There are even times when I would call from school and ask, tell Appa that I forgot my homework at home and can he please come by and give it back to me. And even in the middle of the work day, he used to take time off and come and give me the homework at school. Appa pati sollana, his optimism and energy are something that I really admire. And when we were growing up, Appa never stopped any of us from doing what we wanted, and he gave us everything we needed to succeed. So I'm really proud to be your daughter. Joint family irukkacha kuda ella periva kittalamu mariyadha romba nalla peshindu andha mari palagiட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் அவன் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கள் எல்லாரோடையுமே சிஸ்டர்ஸ் கிட்டையும் பிரதர்ஸ் கிட்டையும் குழந்தைகள் கிட்டையும் எல்லாருக்கும் ஒரு பாசத்தோடையும் ஒரு அன்போடு மரியாதையோடு அழகாக பாருங்கன்றது ஒரு அடக்கம். அது வெளியிலேயே தெரியாத மாதிரி அடக்கமாக இருக்கும். பெருமாளோட பக்தியும் சொல்லவே வேண்டாம். எங்கள் அப்பா மாதிரி அவனுக்கும் பெருமாள் பக்தியும் ஜாஸ்தி. இப்படிப்பட்ட தம்பி எங்களுக்கெல்லாம் வந்தது எங்கள் கூட பிறந்தது எங்களோட அதிர்ஷ்டம். நாங்கள் சொல்லிக்கணும். ரொம்ப ப்ரௌடாகவும் இருக்குது. மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்கும் அக்கா தங்க
தம்பிகள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி பாசத்தோட ஒரு இதாக இருந்தாங்க. வெளியில் வந்து அவனுக்கு ஒன்று வெளியே அவனோட இதை பற்றி தெரியாது. ஆடம்பரமோ அவன் தன்னால் இந்த மாதிரி நடக்கிற அந்த பெருமையோ அது இது மாதிரி தான் அவனுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அது மாதிரி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவனுக்கும் ரொம்ப பெருமையாகவே இருக்குது. இஸ்லாம் மாதிரி யாரும் உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாது. அவ்வளோ பொறுமை, அவள் பெரியவாக்கெல்லாம் நல்ல பக்தி, மரியாதை, பெருமாள் பக்தி எல்லாருக்கும். அவன் சின்னவனாக இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் வந்து அவனை கேட்டுப்போம். அந்த மாதிரி யாராலையும் இருக்க முடியாது. ஒரு பெரிய சீஃப் அட்வைசர். என்ன எத்தனை வயசானாலும் நாங்களும் அவனை சிலதெல்லாம் கேட்டுப்போம். பெருமாள் இருக்காது என்ன எல்லாம் நல்லா நடக்கும், கவலைப்படாது அப்படின்னு தைரியம் சொல்லுவான். ஊருக்கே எல்லாருக்கும் தைரியம் சொல்லுவான். பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்ககிட்ட நல்ல மரியாதை கொடுத்து இது பண்ணுறா. கிருஷ்ணனை பற்றி பேசணுன்னா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அவன் நம்ம பாட்டில் செல்ல பிள்ளை வந்தான். அவன் சிஏ முடிச்சுட்டு வந்தோடனே அப்பாவுக்கு ஆரம்பித்த ஆஃபீஸில் நல்லபடியாக சப்போர்ட்டாக இருந்து இப்போ தம்பிங்களோட நல்லபடியாக நல்லா நடத்தின்னு வரதை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவன் இருக்கிற இடம் கலகலப்பாக இருக்கும். அவன் எப்போவுமே சிரிச்சுன்னு ஜோக் அடிச்சுன்னு நல்லா வச்சுப்பான், எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுப்பான். அவன் அட்வைஸ் படி அவன் டிஸ்கஸ் பண்ணாத பிரதர்ஸ்லாம் ஒரு காரியமும் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லோரும் நல்லா வச்சுக்கணும், எல்லாரோடையும் நல்லா அனுசரிச்சுட்டு அப்படி போவான் அவன். அண்ணா கிருஷ்ணாவை பற்றி சொல்கிறோன்னா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அவன் வந்து ரொம்ப பொறுமைசாலி, பொறுமையின் சீக்கிரம் சொல்லலாம். ரொம்ப புத்திசாலி கூட. அவன் எப்பவுமே குழந்தைகள் கிட்டையும் பெரியவாழ்க்கையா வயசு வித்தியாசம் எல்லாரோடையும் பேசுவான். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசி விளையாடி எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆவான். அதனால தான் அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமும் நிறைய பேர் அங்கே. எங்களுக்கும் அவன் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான். நாங்களாம் அப்பா ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும்போது காலேஜ் அட்மிஷனுக்குலாம் அவன் தான் கூடவே வந்து எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான். அதுக்கப்புறம் அப்பாவுக்கு அப்புறமும் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அதுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் பண்ணின புண்ணியமோ அவனுக்கு 2 மாப்பிளையும் ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் கிடைச்சி வந்துட்டா. பசங்களாமும் நம்ம எல்லாரோடையும் ரொம்ப ஆசையாகி ரொம்ப மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப பாசத்தோட இருப்பா. அவனுக்கு 70 இயர்ஸ் ஆச்சுங்கிறதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. கிருஷ்ணா வந்து ஃபாதர் ஃபிகர். சின்ன வயசுல வந்து அவனும் சாந்தாவும் தான் எங்களுக்கு நிறைய எஸ்கேப் ரூட்டுக்கெல்லாம் அவள் தான் வழி. They also advise us time and again. எங்கள் அப்பா ஒரு மோரமாச்சானால கிருஷ்ணா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரெஃப்யூஜ். நானும் ஆச்சுப்பா 2 பேரும் கடலில் படுத்துட்டுருவோம். கிருஷ்ணா கடல் மேலே படுத்துட்டுருவோம். ஜஸ்ட் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் ஆல் threatening stares from அப்பா. அப்புறம் கிருஷ்ணா இஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் அஸ். இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் person who can discuss so many things. In fact, அந்த வாசல்ல மரவநேரி வாசல்ல அப் அண்ட் டவுன் வாக் பண்ணி several times you discuss so many things in both personal, professional and other things. அதெல்லாம் கிருஷ்ணா வந்து அந்த யங் ஏஜில் வாஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் கர்த்தா ஆஃப் த ஃபேமிலி. அது பண்ணது வந்து இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங். நாங்களாம் எவ்வளோ ஹெல்ப்பிங் ஹேண்ட் கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்க முடிஞ்சது. Since I became a non-resident of Salem from 70, my visit was not all that frequent, but whenever I went, I have not missed any of them in last so many years. But when we always miss that family where we exchange ideas, because both through a different line, we are all looking for that good opportunity to come. I cancelled my Salem trip twice, though I fixed for this particular program. And all 27 God willing, I'll be there full strength and share my feelings. எனக்கு வந்து கிருஷ்ணா பெரியப்பாவோட ஒரு க்யூட் இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்குது. நான் என்னோட ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஐ திங்க் சந்திரா பெரியம்மா அப்போ யூஎஸ்க்கு போயிருந்தா. ஸோ பெரியப்பா எவ்ரிடே மார்னிங் வந்து சாய் விஹாருக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு மசால் வடை பேக் பண்ணி எவ்ரிடே ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது ஆன் த வே வந்து எனக்கு அந்த மசால் வடை கொடுப்பா. ஐ தாட் தட் வாஸ் ஸோ க்யூட். Krishna Peripa is like the next generation Peripa. I am sure no one would have had such a fun relationship with their Peripa. He's extremely composed and patient, ever smiling. ஒரு stern face-ஆ நான் பார்த்ததே கிடையாது. அத ஒரு தலைவர் தெரியுமா? தலைவர் என்ன ஒரு வயிற்று வலி வருதான். பயங்கர வலி நினைக்க அவங்க அப்பா எடுப்பா சொன்னா அப்பா வலிக்குதுப்பா அதனால நீ ஸ்கூலுக்கு போகலாம். சரி போகாத நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன். அடுத்த நாள் அப்பா நம்ம வலி முடியலப்பா போகணும். சரி நீ ஜெலிஷன் சாப்பிட்டு வீட்டில் சாப்பிட்டாரு. சரிப்பா பரவாயில்ல. சாயங்காலம் ஆச்சு அடுத்த நாள் கரெக்டாக 9 மணி அப்பா வலிக்குதுப்பா என்னால் போக முடியும்.
பார்த்தா ரொம்ப எதுவும் ரொம்ப பாவமாக இருக்குது, இங்கே வலிக்குதாடா, அவனை வலிக்குதா, நேராக டாக்டர் போட்டுருப்பாங்க. தோற்று பார்த்தா இல்லை ரொம்ப சீரியஸே இருக்காது, அப்பண்டிசைட்டிஸ் இருக்குது, உடனே அட்மிட் பண்ணுவோம். ஸ்ரீநாத் அப்பண்டிசைட்டிஸாக உடனே சொல்லி டாக்டர் அட்மிட் பண்ணுவோம். சரி நாளைக்கே பண்ணிடலாம், அட்மிட் பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு டாக்டர் தொட்டு பார்த்து சர்ஜரியும் முடிஞ்சிருச்சு. அப்பா சரியாக போச்சா, இவருக்கு தலைவர் ஒரு வாரம் லீவு, ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதுனால சரியாக போச்சு, அவரோட பர்பஸ் அறுவை இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இத்தனை நாளும் சொல்லவே இல்லையா, அவங்க கைத்தொழில் சொன்னால் என்றைக்கும் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லைப்பா சரியாக போச்சு அப்படின்ட்டு. இவருக்கு தலைவருக்கு வந்து ஸ்கூல்லாம் முடிச்சு காலேஜெல்லாம் முடிச்சு சிஏ ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இதுக்கு மேலே அப்பா இருந்தால் அடிக்க மாட்டான்னு ஒரு தைரியம் வந்து அப்போ தான் தலைவர் ஒரு புக்கில் எழுதுறாரு, டைரெக்டாக கூட சொல்லலை. இந்த மாதிரி எனக்கு நடந்தது. அன்றைக்கி என்னோட மேத்ஸ் டீச்சர் வந்து ஏதோ டெஸ்ட் வச்சுட்டா அந்த கிளாஸுக்கு படிக்கல, போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னேன். அப்பா சீரியஸ் டாக்டர் அப்படின்னு சேர்த்து சொல்லணும். அது நிஜமா ரியல், நான் தமாஷ்காக இந்த வீடியோக்காக சொல்லலை, ஸ்ரீநாத்தே எங்களை அவங்க புக்கே இருக்கு, அந்த புக்கை ஐ கேன் கிவ் எஸ் எ ப்ரூஃப். கரெக்ட் தானேடா? ஒரு மேட்சுக்காக அப்பண்டிசைட்டிஸை தொலைச்ச தியாகி நீ ஒருத்தனாயா? இல்லை அதோட என்ன பையனுக்கு ஆயிடுச்சே ஸ்ரீநாத் அப்படின்னா உடனே அவர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வேகம், அந்த வேகத்தை பாராட்ட வேண்டாமா? வந்து சொன்னது புரியாம அந்த கிட்னி எங்க எடுத்து அவர் பாஸ்டா பேசுறது புரியாம போயிடுச்சு. ஒரு தலைவர் இவரும் அவரும் சேர்ந்ததும் ஒரு டுவேட்டு. ஒரு கிளிப்பு போட்டார் ஜார்ஜ் பல்க்கு, அந்த காலத்தில் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் கிளிப்பு, பல்லு பெரிய கிளிப்பு தேவை போட்டு அப்பப்போ இடிக்குதா என்ன பண்ணா அப்பப்போ கட்டி வச்சுருவான். கட்டி வச்சு ஒரு தடவை என்னாச்சு, இதாக ஒரு மாதிரி வளைஞ்சி போச்சு. ஜார்ஜ் பல்கிட்ட போனால் என்ன இவ்வளோ இதுவாக ரெஸ்பான்சிபிளாக வச்சுருக்காங்கன்னா அது எக்ஸ்பென்சிவ் தீர்ப்பு பார்த்து வச்சுக்கணும், இனிமேல் இப்போ சரி பண்ணி கொடுக்குறேன், திருப்பி வேணால் டபுள் ஆகும், வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். சரி சொல்லியிருக்கோம். ஒரு நாள் போனது ஸ்கூலில் போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டே இருந்திருக்காரு, பல் உழுத்துது. என்ன பண்ண எடுத்து டப்பு தட்டி சொல்லி பேண்ட்டுக்குள்ளே போட்டுட்டான். ஒரு ஸ்கூல் பஸ்ஸில் வந்திருக்கான், அப்படி பயங்கர கூட்டம். வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா எஸ் மாதிரி வளைஞ்சி போச்சு கிளிப்பு. அது சொன்ன காரணம் நிறையா என்ன பண்ண அப்பா கிட்ட பேசணும். அப்பா என்னோட ஆட்சி கேட்டார், ரொம்ப வளைஞ்சி போச்சுமாண்ணா, நீ வந்து வளைஞ்சி போச்சுன்னு திருப்பி அதே காரணத்தில் சொன்னால் ஜார்ஜ் பால் கோவம் வந்துடும், நீ ஒன்று பண்ணி அதை கொண்டு போய் பின்னாடி மண் எடுத்து புதைச்சிரு. ரெண்டு பேரும் ஜார்ஜ் பால்கிட்ட வந்து அது கிளிப்பு தொலைஞ்சி போயிடுச்சு சொல்லி வேற கிளிப்பு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே கிளாஸ்ன்னு சொல்லி அது தொலைஞ்சி போச்சு அப்படி கிளிப்பை பார்த்துட்டாரு. அது வந்து திருப்பி ஸ்ரீநாத்தை சேவ் பண்ணக்கூடிய நல்ல குணம் தான். அப்பா என்னென்ன செய்தாரோ அதெல்லாம் படிப்பார். ஆல்வேஸ் அவ அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்டர்ஸு, அது பிஸ்னஸ் சர்க்கிள் பீப்புள் எல்லாத்துக்கும் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் போய் கிரேட்டர் ரெஸ்பெக்ட். அதனால எட்டியடித்தருக்கு எப்படி அப்பா ரோட்டில் இருந்தாலும் லைன்ஸ் சேர்ந்தார், ரெஸ்டாரண்ட் கிளாஸில் சேர்ந்தார், கிளப் பேப்பர் ஆனார், எல்லாத்தையும் வெரி வெரி பாப்புலர் பேப்பர். அண்ட் இப்போ சேலத்தில் வந்து ஜிஆர் பேசன் ஒரு லீடிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி டாக்டர் ராமலிங்கம் ஒரு சீனியர் பேப்பர். அவெல்லாம் வயசாக போயிட்டும்போது எனி ஹெல்ப்னாக்கா பிஷப் தான் போகணும், ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்ஷன் போடும், கிளப் மீட்டிங் ஆக்ஷன் போகணும், வேற எங்கேயா போகணுன்னாக்கா 10% காலேஜ் கிருஷ்ணா. இப்போது டாக்டர் அண்டர்கிரேட் ஐ திங்க் இஸ் 95 or 96 years old. எதுனாலும் பண்ணேன் வந்து கிருஷ்ணா வாரத்துக்கு ஒரு முறை 2 முறை போய் ஸ்பெண்ட் 2 hours 3 hours வச்சு டேக்கி பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இது பண்ணுறது என்னட்ட ஒரு ரெவரன்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட். நான் அக்கா என்ன அப்பாவா ட்ரீட் பண்ணுவார். அது ரொம்ப என்னுடைய நெவ்யூ பிரகாஷ் சேலத்தில் இருக்காரு. பிரகாஷ் வரலாம் இன்னும் செவல் பிரதர்ஸ். இவரை கேட்காம அவர் செய்ய மாட்டார், அவரை கேட்காம செய்ய மாட்டார். அது மாதிரி கவர்மெண்ட் வெரி குட் ஃபேமிலி செக்டர். நம்ம கம் அப் வித் லைஃப், நம்ம ஃபால் டவுன் லைஃப் படிச்சுட்டு எப்போ ஒரு பேலன்ஸ்டாக இது பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு வர்றாரு. அதனால் வெரி வெரி ப்ரௌட். அண்ட் அப்பாவுடைய ஆசாயம் நல்ல சாந்தி அடையும். நல்ல எல்லா பிள்ளைகளும் நல்லா வந்துருக்காங்க. கிருஷ்ணன் வந்து டேக்கன் கேர் ஆஃப் தி ஃபேமிலி வெரி வெல். ஸோ 70 years கம்ப்ளீட் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷம். அவருடைய சம்பந்தி ரங்கசாமி நல்லா தெரியும். நம்ம வளர்றதோட அடுத்த வாழையும் வளர்த்து விடுறோமே, அது ஒரு பெரிய கிரேட் திங் இன் லைஃப்.
Krishnan to you, the art of achieving, and also the joy in giving help to others in so many ways possible. Monetarily, advertising for company, money, all the good points. You can't find a single fault. ஒரு blemish இல்லாத ஒரு நல்ல இது. அதனால பெருமாளோட எப்போ அவருக்கு இருக்கும். I'm so very happy. இது பெரிய நேர்ச்சியாக இன்ஃபேக்ட் after he comes, I will ask my nephew to arrange a big celebration. God willing, I will go and participate in that. As a father, Sonalan is a very lovable father because very concerned, very affectionate with his children because I have been treating his daughters Deepa, Apurva and Srinath. குழந்தைகள் கொஞ்சம் மைனர் ailment இருந்தால் he gets so much tensed up. His involvement is so much, very difficult to convince him also that nothing to worry. சொன்னா கேட்க மாட்டான். அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி பாவம். So lovable. That's the one thing. நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலோட பெருசாக இருக்கும் அவரோட மெடிக்கல் ஃபைல். இவருக்கு சில ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெறும் பிகாஸ் சூஸ்னு எழுதி கொடுத்து ரிப்போர்ட் ஆஃப்டர் 2 days அப்படின்னு 2 நாள் வருவார். ஒரு வேளை இவர் தினமும் பார்க்கணும் அப்படி எழுதி. Good evening one and all. It gives us great pleasure to be in this August gathering to celebrate the birthday of our brother Varadarajan, fondly called as Krishnan by my father and by my uncle. It gives me immense pleasure to notice that we have been recognized as a close family associate of the great VVS family. I am also very proud to be here to say a few words about Mr. Varadarajan. We can only tell about the good aspects of Mr. Varadarajan because there is absolutely nothing bad that anyone can tell about him. If I am to talk about all his good deeds and his good behaviors and other things, if I start today, I might end for his next birthday or even longer. That is Mr. Varadarajan. Anyway, to make the long story short, I lost my father on 31st January 2007 and I thought there would be a big void in my life. But thanks to Mr. Varadarajan, I don't miss him at all. I am extremely happy to tell this and there is not one bit of exaggeration in what I am telling. Any problems that I have, whether it is regarding my personal life or official matters, I always look at Mr. Varadarajan for his guidance and support and he has really stood by me and by my family all through our life. I remember seeing him probably about 40-45 years before when I used to walk around with my half shorts and go with my father to the office. And I also had the privilege of meeting his father, Mr. VVS, and it is with the blessings of both the generations of your family that we are whatever we are today. Be it my family or my in-laws family or my uncles and aunts, it was Mr. Varadarajan who had guided us all through. It will not be out of place for me to mention here that my cousin, Mr. Ramesh Rajan, was the CEO of the famous PricewaterhouseCoopers. He headed the Indian operations. He was recognized by the whole country as a leading chartered accountant or an accounts person. But mind you, whenever he had a doubt, anything to do with his profession, the person he always turned around to look at was Mr. Varadarajan. Even today, for his family settlements and other things, they have only contacted Mr. Varadarajan and his brothers to have the issues settled in a very amicable manner as per rules and regulations. Such is the greatness of Mr. Varadarajan. A true brother, a true friend, well-wisher to all the people present here. I always look upon him as my well-wisher and guide and will ever seek his support in the future days to come. I pray upon the Almighty to shower his choicest blessings and to give a long life to Mr. Varadarajan. Thank you, Madam. Simplicity. We really admire his simplicity. அதுதான்
சிம்பிள்னா மீனிங் வந்து அங்கிள் தான். அவ்வளோ சிம்பிள். ஐ நெவர் ஸ்டாப் அட்மைரிங் ஹிஸ் சிம்பிளிசிட்டி. அண்ட் அப்பா அம்மா on behalf of them I can tell proudly they have. அவரது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் பஸ் ரூட் மாதிரி. வில் கம் டு யுவர் அப்பாஸ் ஹவுஸ். இங்கே வந்து அப்பாவை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு சிவபிரகாசம் பார்த்துட்டு ஜி ரங்கநாதனை பார்த்துட்டு வில் கம் டு த ஆஃபீஸ். இன்னைக்கு பிரகாஷ் வந்து எதுனாலும் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே யோசிக்கவே மாட்டாங்க. எனி டைம் ஃபார் எனி திங் ஐ கேன் டிபெண்ட் ஆன் மீ, ஐ கேன் கோ நான் டிஸ்கஸ் வித் ஹிம் எனி திங் அப்படிம்பாங்க. இட்ஸ் வெரி. அதே மாதிரி என் தம்பி கல்யாணத்தும் போதும் தங்கச்சி கல்யாணத்தும் போதும் some small fissures were in the family, but எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணி கொடுத்தது வரதராஜன் சார் தான். We will ever be grateful to them, and I am sure we can always look forward to the support of Mr. Varadarajan. And சும்மா அவர் 70th பர்த்டேங்கனால அவரை பற்றி மாத்திரம் சொல்லக்கூடாது. அசோக் and Varadarajan have also been with us, and so is Jayakumar and so many other matters. He has 3 lovely children. Sri Varadarajan uncle, whom we all call as Auditor Uncle, fondly called as Krishnan by my beloved father, late Sri Ratnam, as we all know, is a very great, simple, humble and humorous person. More than our auditor, he is a very good family friend, a well-wisher of our family, or in fact, he is a part of our family. When I was young, my father and my Peripa, Justice Uncle, used to tell us about the greatness and simplicity of Auditor Uncle's father. No wonder that greatness and simplicity is what now we see in Auditor Uncle. My husband Sudhakar used to say several times, Brother Varadarajane solitaru, implying that for him it's Kadavule solita mari, and that there can be no further reasoning on that subject. So such is the respect and reverence we all have for our beloved Auditor Uncle. I always admire his sense of duty, his punctuality and his commitment towards work. For example, if there is any Masonic lodge work, and when my husband Sudhakar says, brother, can I meet you today for guidance? He would immediately say, I will meet you at 3:45 p.m. on my way to the office. Believe me, he will be there at 3:45 sharp. I have always admired this punctuality and enthusiasm in him. I remember him for mentoring me. எப்படி சொல்கிறது, நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் சிஏ பாஸ் பண்ணதுலேருந்து எடுத்துட்டா he has been instrumental for several things in my life. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன he took me, என்ன சொல்கிறது, I owe a lot to this family. பட் இப்போ கிருஷ்ணா பெரியப்பாங்கனால I stopped with him. என்னை ஸ்டார்டிங்கில் எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சதுலேருந்து ஆரம்பித்து சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் எனக்கு ஒரு ரோல் வாங்கி அவர் என்னை கூப்பிட்டு நீ வந்து சிகாசாக்கு வான்னு சொன்னதுலேருந்து he was a person instrumental for several things in my life. இன்றைக்கி நான் சென்ட்ரல் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ், ரீஜனல் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுன்னா அது ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி ரீசன்ஸ் வந்து வரதராஜ் மாமா வந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரு ஸ்ட்ராங் இன்ட்ரடக்ஷன் தான். வந்து அதாவது இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்னு நான் சொன்னால், நான் ஆர்ஓசியில் ரெஜிஸ்டார் ஆஃப் கம்பெனிஸில் வந்து அப்போ செல்வராஜ்னு ஆர்ஓசி இருந்தார். அவர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணா மாமா எனக்கு கொடுத்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோ எனக்கு கொடுத்த இதுன்னா இட் ஹெல்ப் மீ த்ரூ அவுட் மை கெரியர் டில் திஸ் டேட். இட் ஹஸ் பீன் ஹெல்பிங் மீ. அவர் இன்ஃபேக்ட் செல்வராஜ் வந்து என்னை எப்போ பார்க்கும்போது அவர் மிஸ்டேக்கலி திங்ஸ் வந்து வரதராஜ் மாமா இஸ் மை ஃபாதர். எப்போ பார்க்கும்போதும் அவங்க அப்பா நல்லா இருக்காரான்னு வரதராஜ் மாமாவை பற்றி என்கிட்ட கேட்பார். நானும் ஐ ஸ்டில் மெயின்டைன் தட். ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கும் குட்வில் வருங்கிறதுனால நானும் நல்லா இருக்கேன். டில் டேட் ஐ ஹவ் நாட் கரெக்டட் இட். அவர்கிட்ட வந்து அது இது வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஸ்மால் திங்ஸ். இது வந்து நான் எனக்கு இந்த இன்ஸ்டியூட் சிஏன்னு எடுத்துட்டா, நான் ஃபஸ்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் போகும்போது என்னை கூட்டிகிட்டு போய் ஒவ்வொரு ஆஃபீஸர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து, சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து, என்னை சிகாசாவில் உள்ளே கொண்டு வந்ததுலேருந்து, ரெஜிஸ்டார் ஆஃப் கம்பெனிஸில் வந்து என்னை பற்றி ஃபேவரபுளாக சொன்னதுலேருந்து, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் மை ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்பியர்ஸ் வந்து ஹஸ் touched everything. He has been instrumental in shaping me ன்னு சொல்லலாம். I came across this small saying which is apt for this occasion. It says,
family isn't always blood. It's the people in your life who want you in their life. The ones who accept you for who you are. The ones who would do anything to see you smile and who would love you and stand by your side no matter what. We as friends at this juncture, or should I say, his family at this juncture, take this opportunity to wish him a very healthy, wealthy